एक्चुअली सब धुंधला धुंधला दिखने लगा, बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। उसके बाद जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है। અભિનેત્રી પલ્લવી પાટેલ હવે આક્ષેપ કરી રહી છે બ્રહ્માકુમારીના એક અમિત ચાવડા ઉપર. તેણે કહ્યું છે કે મને પ્રસાદના નામે આ પ્રસાદ ખવડાવી અને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યો હોવાના આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યા છે. આમ તો સૌથી મોટી આધ્યાત્મિક આ સંસ્થા છે. રાજયોગ અને પોઝિટિવ થિંકિંગ પર ભાર મૂકવામાં આવે છે અને ત્યાં માત્ર ને માત્ર સ્ત્રીઓનો વધુ પ્રમાણમાં સમાવેશ કરવામાં આવતો હોય છે. આ 45 વર્ષથી આ સંસ્થા ચાલુ છે. અમિત રાઠોડ સાથે આ પલ્લવી પાટેલની મુલાકાત થાય છે. બ્રહ્માકુમારીનું મુખ્ય મથક રાજસ્થાનના આબુમાં આવેલું છે. ત્યાં આ પલ્લવી પાટેલ જાય છે અને ત્યાં અમિત ચાવડા સાથે તેની મુલાકાત થાય છે અને આ મુલાકાત દરમિયાન તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે, જેની આજે વાત કરવી છે. નમસ્કાર, ક્રાઇમ આવાજ ન્યૂઝમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું તમારી સાથે તમારો નાનજી ઠાકોર. આમ તો ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરતી એ પલ્લવી પાટેલે હવે આક્ષેપ કર્યા છે બ્રહ્માકુમારી ઉપર. આમ તો બ્રહ્માકુમારી સૌથી મોટી સંસ્થા છે. આબુમાં મોટી આ સંસ્થા ચાલી રહી છે, ત્યારે બ્રહ્માકુમારીમાં તે પણ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરતી આ પલ્લવી પાટેલ ત્યાં જાય છે. તેની મુલાકાત એક યુવક સાથે થાય છે અને યુવક દ્વારા તેને પ્રસાદ આપવામાં આવે છે અને આ પ્રસાદમાં આ પલ્લવી પાટેલનું કહેવું છે કે કઈ ભેળસેળથી તેને ખવડાવી દેવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેની સાથે ન કરવાનું કામ કરવામાં આવે છે. આવા આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યા છે. સૌથી મોટી આ આધ્યાત્મિક સંસ્થા છે. રાજયોગ અને પોઝિટિવ થિંકિંગ ઉપર આ કામ કરે છે. આબુમાં આ મોટી સંસ્થા બ્રહ્માકુમારી ચાલી રહી છે. તેની સાથે જે દુષ્કર્મની ઘટના ઘટી છે એ પણ માઉન્ટ આબુમાં ઘટી છે. તો આ પ્રથમ पल्लवी पाटिल ने सामने ત્યારબાદ चर्चा करें. मेरा नाम पल्लवी पाटिल है. गुजरात में काफ़ी सारी फिल्मों में मैंने काम किया, लेकिन अभी 6-7 साल से मैं बॉलीवुड में वर्क कर रही हूँ. बहुत सारी कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और यूट्यूब्स में वगैरह में मेरी फिल्में भी आती रहती हैं. और अभी 4-5 साल से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ. मैंने सोचा अभी ये सब फिल्म लाइन में बहुत काम का टेंशन होता है, तो अभी मैं 4-5 साल से ब्रह्मा कुमारी में भी धीमे धीमे जाना स्टार्ट किया. और अभी ये 2-3 साल से मैं शांतिवन, माउंट आबू का जो ऊपर का पांडव भवन है उधर भी जाना मैंने स्टार्ट किया. तो एक बहन ने सबसे मिलवाते हैं, तो एक भाई ने पूछा कि ये बहन कौन है, तो बोला कि एक्ट्रेस आई है. वहाँ पे तो कुछ भी होता है तुरंत फैल जाती है बात. तो मैं गई तो बात फैल गई. और ये अमित नाम का बंदा, इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया. ये ज्ञान सरोवर में रहता है और वो बहन ने परिचय करवाया कि एक्ट्रेस है, ये है, वो है. तो उसको जानने की ज़्यादा ये हुई, तो उसने बोला कि अच्छा ये वो. तो उसने मेरा नंबर भी वो बहन के पास से ले लिया और फिर मुझे बताया कि मैं 15 साल से ज्ञान में समर्पित हूँ, ज्ञान सरोवर में. और किचन में मैं कुछ सेवा में हेड डिपार्टमेंट में देता हूँ और वीआईपीस को भी हैंडल करता हूँ. तो आपको कभी भी आना हो तो आप मुझे कांटेक्ट करना. तो मैंने उनको बोला कि नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी मैं डायरेक्टली एज ए वीआईपी आती हूँ. तो उसके बाद उन्होंने मैसेजेस करना चालू किया, कॉल्स करना चालू किया, ये सब करना चालू किया. ठीक है, आप अगर ओम शांति लिखोगे तो मैं भी लिखूँगी. नॉर्मल बातचीत हुई. मुझे नहीं पता बंदे के मन में क्या था. अब मैं तो जाना था, मेरे को जाना आना रहता था. और ये फुल्ली पीछे पड़ गया, मतलब इतना फॉलो. और अभी कुछ समय की बात है, मैं वहाँ पे गई. ये मेरे पास आता है, मुझे बोलता है कि अरे आप यहाँ पे आए तो मुझे मतलब दूसरों से पता चलता है, आपने क्यों नहीं बताया. मैंने बोला देखिए मैं आती जाती रहूँगी, मेरा जैसे टाइम के हिसाब से, सबको बताना ज़रूरी नहीं है. फिर उसने बोला कोई बात नहीं, अब मैं आपके लिए टोली लाया हूँ. ये लोग हम जैसे प्रसाद बांटते हैं ना लोगों में, तो वो टोली देते हैं. तो उसने टोली दिया. वो टोली में शायद कुछ मिलाया हुआ था 100%. ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરતી પલ્લવી પાટેલનું કહેવું છે કે હું આબુ ગઈ હતી, ત્યાં બ્રહ્માકુમારીની સંસ્થા આવેલી છે. આ સંસ્થામાં અમિત રાઠોડ નામનો વ્યક્તિ મળે છે, તેને પ્રસાદ આપે છે અને ત્યારબાદ તેની સાથે સુદુષ્કર્મની ઘટના ઘટી કે પછી અન્ય કૃત્ય થયું તે તેને કોઈ ખબર નથી. પરંતુ તેની સાથે અમિત રાઠોડ દ્વારા દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની તેને આક્ષેપિત એ વિડીયોમાં જોવા મળી રહ્યું છે. તેનું કહેવું છે કે મારી સાથે આવું બધું બન્યું છે. તે સંસ્થાના
એ જવાબદાર લોકોને પણ જાણ કરી છે, પરંતુ તેનું કોઈ માનતું નથી. ઉલટાનું તેને ધમકીઓ આપવામાં આવી રહી છે. ત્યારે આ બાબતે તપાસ કરવામાં આવે. જોઈએ હવે પોલીસ આ બાબતે તપાસ કરે છે કે નહીં, એ તો આપનો સમય બતાવશે. પરંતુ આક્ષેપિત આ વિડીયો વાયરલ થતા અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. કારણ કે સૌથી મોટી આ સંસ્થા છે અને આધ્યાત્મિક ઉપર કામ કરે છે. દરેક જગ્યાએ બ્રહ્માકુમારીનું નામ છે. ત્યારે આ સંસ્થામાં આવું બનતા ખળબડાટ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. બસ જ, જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા છો અને આવા જ લેટેસ્ટ ન્યૂઝ જોવા માંગો છો તો અમારી ચેનલને અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આવનાર લેટેસ્ટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે. નમસ્કાર.